हेलो एवरीवन प्लस थ्री थार्ड सेमिस्टर इथिक्स भैल्यूर आज स्टार्ट करमा यूनिट थ्री रो फास्ट क्लास मुझे जानी छे बहुत दिन है 5 दिन केते भिडियो नहीं आसूला तो टी प्रोब्लेम था से भिडियो आसी नहीं पारुथे तो आज सन क्लास आसवा जदि क्लास हो नहीं पारे मुझे नोट सेंड करदेवी टेलीग्राम ग्रुप रे तो हेन्ता प्रोब्लेम थिला तो छाड़ तो यूनिट थ्री रो आज का फास्ट क्लास आज आम देखमा जेनटा कि तुम यूनिट थ्री रोचे कन्स्टिट्यूशनल भैल्यू गुड सिटीजनशिप्स जेन अच्छे यूनिट थ्रीटा तार आज आम डिस्कसन करमा साइलेंट भैल्यू ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आमर सोशलिस्ट सिक्युलर डेमोक्रेसी रिपब्लिक जस्टिस इक्वालिटी एंड फर्टिलिटी अच्छे जेन हेटा सब आज आम डिस्कसन करमा यूनिट थ्री आज का फास्ट क्लास यहाँ सब आम डिस्कसन करमा आ बहुत तार इंग्लीश आ ओडिया नोट्स मुझे टेलीग्राम ग्रुप रे प्रोवाइड करदेवी आ बहुत जल्दी तुमर यूनिट माने इथिक्स भैल्यूर थार्ड सेमिस्टर इथिक्स भैल्यूर सिलेक्शन क्वेश्चन भी आसपार के जाऊे से लगे तुम मस्ट टेलीग्राम चैनल जॉइन कर आ यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब करके रखी तो जेनटा कि तुम जापर इथिक्स भैल्यूर सिलेक्शन क्वेश्चन यहाँ है इंग्लीश नोट साइलेंट भैल्यू ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखिपार जो नोट करवार चाहूँ पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप रे पठेदेवी टेलीग्राम ग्रुप तुम नोट्स कर तो देख जेनटा कि साइलेंट भैल्यू ऑफ आमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जेन अच्छे भारतीय संविधान रो मूल मूल्यबोध काना जेनटा कि आमर रोचे सार्वभौम तापर सोशलिस्ट सिक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जस्टिस एक्सेट्रा जेन रोचे सेटा हमें देखमा तो भारतीय संविधान बिले काना भारतीय संविधान रो मूल मूल्यबोध काना ना भारतीय संविधान हेउची देशर सर्वोच्च आईन काई आईन ऑब्वियसली तुम जानिच भारत चलुचे कहार ये चलुचे तार संविधान जेन आईन प्रणयन होइछे से हिसाब से चलुचे भारतीय संविधान हेउची देशर सर्वोच्च आईन देशर सबुठारु बड़ सर्वोच्च आईन एवं राष्ट्रर परिचालनार मूल भित्ति एवं राष्ट्र के जेन परिचालना करुचे तार हला मूल भित्ति किए ना भारतीय संविधान मन रख भारतीय संविधान हेउची देशर सर्वोच्च आईन एवं राष्ट्रर परिचालनार मूल भित्ति ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଦେଶକୁ ଏକତାରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବା ନ୍ୟାୟ ସମାନତା ସ୍ୱାଧୀନତା ଏବଂ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ ଭଳି ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଥମିକ ସୂତ୍ର ସମ୍ମିଳିତ ଅଛି ବୁଝିଲା ମାନେ ଯେନ୍ ଆମର ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନଟା ଅଛି ସେଟା କାଁ କରୁଛି ସେଟା ଆମର ଏହା ଆମର ଦେଶକୁ ଆମର ଦେଶକେ ଏକତାରେ ରଖବାର୍ ଲାଗି ଏକତାରେ ବାନ୍ଧି ରଖବାର୍ ଲାଗି ନ୍ୟାୟ ସମାନତା ସ୍ୱାଧୀନତା ଏବଂ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ ଭଳି ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଥମିକ ସୂତ୍ର ସମ୍ମିଳିତ ଅଛି निम्नलिखित मूल्य गुड़ी प्रस्तावना उल्लेखित थिबा सह देशर गठन बाधक मूल नीति भाव गण्य तो देखमा आम फास्ट सार्वभौम सार्वभौम काଣା सार्वभौमर अर्थ काଣା सार्वभौमर अर्थ होउचे पिले माने भारत निज निष्पत्ति स्वाधीन कौन बाह्य शक्ति ताको नियंत्रण करि परिबो नाही सार्वभौम माने होउचे भारत तार निज निष्पत्ति से स्वाधीन हवा माने कौन ताको बाह्य शक्ति ताको नियंत्रण करि परिबो नाही सेटा होची सार्वभौमर अर्थ भारत निज आईन निज नीति निज विदेश पॉलिसी निजे तैयारी करि परिबो देशर राजनीतिक एवं आर्थिक नीति उपर कौन बाह्य देश किंबा संगठन नियंत्रण न थाए आमर देश रे बाहर देश किसी तार संगठन नहीं थाए लोकंक मतामत एवं तांकर प्रतिनिधि मानकर निष्पत्ति देशर भविष्य को निर्देश करुचे आमर लोक मानकर मतामत आमर जनसाधारणकर मतामत देशर भविष्य को से निर्देश करुचे भारत निज स्वार्थ मेलाई निजे निष्पत्ति नेबार पूर्ण अधिकार रखुचे तारपर सेकेंड रहा समाजवादी जेनटा कि आम कहूँ सोशलिस्ट मूल्यबोध भारत में सामाजिक एवं आर्थिक समानता सुनिश्चित करने को उद्देश्य करसी संविधान चाहिए कि से प्रत्येक नागरिक मानवीय गरिमा सह बंचिबे बोलिकी आम संविधान चाहूँगी दरिद्रता शोषण असमानता दूर करने सरकार विभिन्न कार्यक्रम भी नौछन समस्त को शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार आश्रय भली मौलिक सुविधा उपलब्ध कराऊे सरकार उपलब्ध कराउछन संपदर समतुलित बंटन सुनिश्चित यार प्रमुख लक्ष्य काଣା ना समानतापूर्ण एवं शोषण मुक्त समाज गठन करवाटा जदि तुमको क्वेश्चन पड़ला जेन सोशलिस्ट गोटे रूल अच्छे तार प्रमुख मूल्य लक्ष्य काଣା ना समानतापूर्ण एवं शोषण मुक्त समाज गठन करवाटा तापर थार्ड देख धर्मनिरपेक्ष सिक्युलार अर्थ काଣା सिक्युलार भाव में भारतर अर्थ राष्ट्रर कौन निर्दिष्ट धर्म ना समस्त धर्म को सम्मान दि जाइए
ବୁଝିଲା ସିକ୍ୟୁଲାର ମାନେ ଆମେ ଜାତି ଧର୍ମକେ ନି ଭାବୁଁ ଗୁଟେ ଧର୍ମକେ ଆମେ ସବକେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଉଛେ। ସରକାର କୌଣସି ଧର୍ମକୁ ବିଶେଷ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ନିଜ ପସନ୍ଦର ଧର୍ମ ଅନୁସରଣ କରିପାରିବେ, କାହାକୁ ଜବରଦସ୍ତି ନାହିଁ। ଧର୍ମୀୟ ଅଧିକାର ସମ୍ବିଧାନରେ ସୁରକ୍ଷିତ। ତାପରେ ସମାଜରେ ସମନ୍ୱୟ, ଶାନ୍ତି, ସହ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଏବଂ ଧର୍ମୀୟ ସହିଷ୍ଣୁତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଇଥିସି। ଭାରତୀୟ ସେକ୍ୟୁଲାର ରିଜିମ୍ର ଅର୍ଥ ହେଲା ସମସ୍ତ ଧର୍ମ ସମାନ। ଭାରତୀୟ ସେକ୍ୟୁଲାରିଜିମ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତ ଧର୍ମ ସମାନ। ହିନ୍ଦୁ, ମୁସଲିମ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଇସାନ ସମସ୍ତ ଧର୍ମ ସମାନ ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଇଛି ସମ୍ବିଧାନରେ। ତାପରେ ଦେଖିଲା ଆମେ ଗଣତନ୍ତ୍ରାତ୍ମକ ଡେମୋକ୍ରେଟିକ, ତାର ଅର୍ଥ ପିଲାମାନେ କାଣା ଆମର ଡେମୋକ୍ରେଟିକର ନା ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶକ୍ତିର ମୂଳ ସ୍ରୋତ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଯେନ୍ ରହିଲା, ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମୂଳ ଶସ୍ତ୍ର, ମୂଳ ସ୍ରୋତ ବା ଆମେ ମୂଳ ତାର ମୂଳ ଜିନିଷ କହିପାରମା ଆମେ ହେଉଛୁଁ ସେ ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣ। ଗଣତନ୍ତ୍ରାତ୍ମକର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶକ୍ତିର ମୂଳ ସ୍ରୋତ ହେଉଛି ଲୋକମାନେ। ନାଗରିକମାନେ ନିଜ ପ୍ରତିନିଧିକୁ ଭୋଟ ଦେଇ ଚୟନ କରନ୍ତି। ଯେନ୍ମାନେ ଆଜ ମନ୍ତ୍ରୀ, ନେତା ଯେତେ ବି ଅଛନ୍ ସେମାନେ ତାକୁ ଆମେ ଭୋଟ ଦେଇଛୁଁ, ସେମାନେ ପ୍ରତିନିଧି ହେଇଛନ୍, ତାକୁ ଆମେ ଚୟନ କରିଛୁଁ, ସେମାନେ ଦେଶ ଚଲାଉଛନ୍। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେଥିର୍ଲାଗି ଭୋଟ ଦେଲା ବେଲେ ଭାବି ଚିନ୍ତିକିରି ଭଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍କେ ଭୋଟ ଦେବ, ପଇସା ପତର ଇଏରେ ନାଇଁ ଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣଙ୍କୁ ମତଦାନ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା, ମତାମତ ଦେବା ଅଧିକାର ଅଛି। ଅବଭିୟସଲି ଆମକୁ ମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେମା, ଆମେ ତାକେ ମତାମତ ମାନେ ତାକେ ଜାନିକିରି ଭୋଟ ଦେବାର ଅଛି। ସେ କେନ୍ତା ଭଲ କାମ କରବା କି ନି କରେ ସେଟା ସବୁ ଦେଖିକିରି ଭୋଟ ଦେବାର ଅଛି। ସେଟା ଆମର ଅଧିକାର ଅଛି ସେଟା। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଚାରଧାରା, ମତ ପ୍ରକାଶ, ପ୍ରେସ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରସି। ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କିଏ କରୁଛି? ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଚାରଧାରା, ମତ ଯେନ୍ ପ୍ରକାଶ କରସନ୍, ଆଉ ପ୍ରେସ୍ ମାନେ ଆମର୍ ମିଡ଼ିଆ ସ୍ୱାଧୀନତା ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରୁଛେ। ସରକାରଙ୍କୁ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଦାୟବାନ୍ଧବ କରାଯାଏ। ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଶାସନ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଗଣତନ୍ତ୍ର ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ। ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଶାସନ, ଇ ପଏଣ୍ଟଟା ତୁମେ ବହୁତ ଛୋଟ ବେଲୁ ଶୁନି ଶୁନି ଆସୁଥିବ। ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଶାସନ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ର। ତାରପରେ ଦେଖ ଆମେ ଗଣରାଜ୍ୟ ରିପବ୍ଲିକ ଭାବରେ ଭାରତର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦେଶର ମୁଖ୍ୟ ଜନତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରୋକ୍ଷ ଭୋଟିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଚୟନିତ, ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ରିପବ୍ଲିକ ଭାବରେ ଭାରତର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେଇଟା। ଭାରତର କୌଣସି ରାଜା, ରାଜତନ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ଶାସକ ନାହିଁ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଜନତାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ ଚୟନ ହୁଅନ୍ତି। ସମସ୍ତ ନାଗରିକ ଆଇନ ସମ୍ମୁଖରେ ସମାନ। ସମସ୍ତେ ଆଇନ ଆଗରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ। ସେ ଯେଡ଼େ ବଡ଼ ଚାକିରିଆ ହେଇଥାଉ କି ଯେଡ଼େ ବଡ଼ ସେ ହେଇଥାଉ, ସମସ୍ତ ନାଗରିକ ଆଇନ ଆଗରେ ଆମେ ସବୁ ସମାନ। ଏହା ଭାରତରେ ସମାନ ସୁଯୋଗ ଓ ଲୋକତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ। ତାରପରେ ଦେଖ ନ୍ୟାୟ, ଜଷ୍ଟିସ୍। ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରମୁଖ ମୂଲ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଧାନ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରମୁଖ ମୂଲ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ନ୍ୟାୟ ଗୋଟେ ପ୍ରଧାନ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ଏହା ତିନିଟି ଭାଗରେ ଅଛି: ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ, ଆର୍ଥିକ ନ୍ୟାୟ ଆଉ ରାଜନୀତିକ ନ୍ୟାୟ। ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ କାଣା ନା କାଷ୍ଟ, ଧର୍ମ, ଲିଙ୍ଗ, ଜାତି ଆଦି ଆଧାରରେ ଅନ୍ୟାୟ ଓ ଭେଦଭାବର ସମାପ୍ତି ହେସି। ପଛାତ ଶ୍ରେଣୀ, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି, ଜନଜାତି, ମହିଳାଙ୍କୁ ସମାନ ସୁଯୋଗ, ଏଇଟା ହେଲା ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ। ଆର୍ଥିକ ନ୍ୟାୟ କାଣା ନା ଶୋଷଣ, ଦରିଦ୍ରତା, ଅତ୍ୟଧିକ ଅସମାନତା ନିବାରଣ, ଜନସାଧାରଣର ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆର୍ଥିକ ନ୍ୟାୟ। ତାରପରେ ରାଜନୈତିକ ନ୍ୟାୟ କାଣା? ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କୁ ସମାନ ମତର ଅଧିକାର, ରାଜନୀତିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣର ସମାନ ସୁଯୋଗ ଦେବାଟା ହେଉଛି ଆମ ରାଜନୈତିକ ନ୍ୟାୟ। ତାରପରେ ହେଲା ସ୍ୱାଧୀନତା। ସ୍ୱାଧୀନତା ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନର ମୂଳ ମୁଣ୍ଡ ଅଟେ ବା ମୂଳ ମଣ୍ଡ ଅଟେ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ମୂଳ ମଣ୍ଡ ଅଟେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା, ବିଶ୍ୱାସ, ଧର୍ମ, ମତ ପ୍ରକାଶ, ଶୃଙ୍ଖଳାବଦ୍ଧ ଆଚରଣର ସ୍ୱାଧୀନତା ନିଶ୍ଚିତ। ନାଗରିକ ନିଜ ଭାବନା ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ, ଧର୍ମ ପାଳନ, ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ଓ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରଣର ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଲ୍ସି। ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା। ନିଜ ପସନ୍ଦରେ ବ୍ୟବସାୟ ବା ବୃତ୍ତି ଚୟନ କରିପାରମା। ସ୍ୱାଧୀନତା ବେଲେ ସେଇଟା ମାନେ ନିଜର ମନ ପସନ୍ଦର କାମ କରିପାରମା, ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ, ନିଜର ବୃତ୍ତି କରିପାରମା। ଏହି ସ୍ୱାଧୀନତା ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଦ୍ୱାରା ସୁରକ୍ଷିତ। ସେ ସ୍ୱାଧୀନତାଟା ଆମର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଦ୍ୱାରା ସୁରକ୍ଷିତରେ ଅଛି। ତାରପରେ ଦେଖମା ଆମେ ସମାନତା, ଇକ୍ୱାଲିଟି। ସମାନତା ଭାରତର ଗଣତନ୍ତ୍ରୀୟ ମୂଲ୍ୟର ଆଧାର। ସମସ୍ତ ନାଗରିକ ଆଇନ ସମ୍ମୁଖରେ ସମାନ। କଷ୍ଟ, ଧର୍ମ, ଲିଙ୍ଗ, ଜନ୍ମସ୍ଥାନ, ଭାଷା ଆଧାରରେ ଭେଦଭାବ ନିଷିଦ୍ଧ। ଶିକ୍ଷା, ଚାକିରି, ଅବସରରେ ସମାନ ସୁଯୋଗ। ଅସମାନତା ହ୍ରାସ ପାଇଁ ବିଶେଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସମାନତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏକ ନ୍ୟାୟମୟ ଏବଂ ସମାନ ସମାଜ। ଭାତୃତ୍ୱ ଭାବରେ ଅର୍ଥ ଦେଶରେ ସହଯୋଗ, ସହ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଓ ଭାଇଚାରା।
ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ, ଭାଷା, ସଂସ୍କୃତି ମଧ୍ୟରେ ଏକତା, ସମାଜରେ ସାମାଜିକ ସମନ୍ୱୟ, ଶାନ୍ତି ଓ ପ୍ରେମର ପ୍ରଚାର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସୁରକ୍ଷା, ଭାରତୀୟ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱରେ ଅର୍ଥ ବିଭିନ୍ନତାରେ ଏକତା, ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ଏହି ମୂଲ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଆମର ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ଏହି ମୂଲ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କାଣା କାଣା ନା ସାର୍ବଭୌମ, ସମାଜବାଦୀ, ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ, ଗଣତାନ୍ତ୍ରାତ୍ମକ ଆଉ ଗଣରାଜ୍ୟ, ନ୍ୟାୟ, ସ୍ୱାଧୀନତା, ସମାନତା ଆଉ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ। ଏହିସବୁ ଭାରତକୁ ଯେତିକିଟା ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ବଭୌମ, ସମାଜବାଦୀ, ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ, ଗଣତନ୍ତ୍ରାତ୍ମକ, ଗଣରାଜ୍ୟ, ନ୍ୟାୟ, ସ୍ୱାଧୀନତା, ସମାନତା, ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ, ଏମାନେ ଭାରତକୁ ଏକ ସୁଦୃଢ଼, ନ୍ୟାୟପ୍ରଧାନ, ସମାନତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଦେଶର ଆକାର ଦେଇଛନ୍ତି। ମନେ ରଖ, ଏହିସବୁ ମାନେ ଭାରତକୁ ଏକ ସୁଦୃଢ଼, ନ୍ୟାୟପ୍ରଧାନ, ସମାନତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଦେଶର ଆକାର ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଦେଶର ପ୍ରଗତି, ଏକତା, ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଓ ଜାତୀୟ ଗଠନ ବନ୍ଧର ଆଧାର ହିସାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ଟା ଇନେ ଶେଷ ହେଲା। ତ ପିଲାମାନେ ମୁଇଁ ଆଉ ଥରେ ତୁମକୁ କହିଦେଉଛେଁ, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଇଥିକ୍ସ ଫିଲ୍ଡରୁ ତୁମର ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବା ଲାଗି ଯାଉଛେ। ତ ସେଥିଲାଗି ମଷ୍ଟ ତୁମେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକେ ଲାଇକ୍ କର, ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କର। ଆଉ ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତ ଯଦି ବି ମୁଇଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଅପଲୋଡ଼ ନି କରବାର ଆଗରୁ ମୁଇଁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ବି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେବି। ତ ସେଥିଲାଗି ମଷ୍ଟ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ବି ଜଏନ୍ କରିଦିଅ। ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ଲିଙ୍କ୍ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ପିନ୍ ଅଛେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଫେନ୍ ୟୁନିଟ୍ 3 ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକରି ଆସ୍ମା।